ساتھ حوالہ نکالیں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ حوالہ نکال لیں تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت کا جب ہم نے مطالعہ کیا ہے تو وہاں پر بڑی خوبصورت ایک آیت ہمیں پڑھنے کو ملی ہے، کیونکہ ابن آدم، کیونکہ ذرا زور سے بولے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو، ذرا بولے میرے ساتھ، کیونکہ ابن آدم، نہیں ایسے نہیں، زور سے یکجا آواز میں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اب کون آیا ہے؟ کن کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اور کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ کر کیا کرے گا؟ نجات دینے کے لیے۔ اب وہ آ چکا ہے، وہ زور سے بولے، وہ آ چکا ہے اور اس نے ہمیں نجات دے دی ہے۔ لیکن کیا ہم نے وہ نجات کو اپنی زندگیوں میں رسیو کیا ہے؟ کیا ہم نے اس نجات کو اپنی زندگی میں پیوست کیا ہے؟ کیا اس نجات کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے؟ اب یہ آیت جو ہے یہ آج بھی ہم سے سوال کرتی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کھوئے ہوئے ہیں جس کے لیے ابن آدم دنیا میں آیا تھا اور وہ آ چکا ہے اور اس وقت بھی ہمارے درمیان موجود ہے اپنے پاک کلام کے مطابق، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 مل کر کیا کرتے ہیں؟ میرے نام سے جمع ہوتے ہیں، تو میں کیا ہوتا ہوں وہاں پر؟ میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں، میری پریزنس وہاں پر ہوتی ہے، میری حضوری وہاں پر ہوتی ہے، اور جہاں پر خدا ہوتا ہے وہاں پر جوئے ٹوٹتے ہیں، بندر ٹوٹتے ہیں، اور نا امیدی میں امید پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر ایک شیطانی قوت کا جو سایہ ہوتا ہے، جو پہرا ہوتا ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ذرا زور سے بولا کریں ہاللیلویہ۔ ایسے آپ نے جواب دینا، ہاللیلویہ۔ جب میں سوال کروں تو آپ نے جوش کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے، جس طرح جوش کے ساتھ فیضا نے اور جو ہے سونیا نے گیت گایا بڑا خوبصورت، تو اسی طرح ہم نے خداوند کے گھر میں آنا ہے، جوش سے بھرے ہونا ہے، ہوش سے بھی بھرے ہونا ہے، ہوش کے ناخن بھی لینے، اور ہم نے روح سے بھی دعا کرنی، عبادت کرنی، اور عقل سے بھی ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب آج کا جو میرا تھیم ہے وہ ہے The Jesus Christ door of salvation. The Jesus Christ door of salvation. یعنی خداوند یسوع مسیح نجات کا دروازہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نجات کا door of salvation، یعنی جو ڈور ہے اس کا کون سا دروازہ ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے۔ اس کا نجات کا، یعنی دروازہ جو ہے نجات کا، وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اگر آپ نے نجات پانی ہے، اگر آپ نے مخلصی پانی ہے، اگر آپ نے رہائی پانی ہے، اگر آپ نے سکون پانا ہے، اگر آپ نے اطمینان پانا ہے، اگر آپ نے ساری زندگی کی خوشیاں پانی ہے، تو اس دروازے میں سے انٹر ہو کر آپ کو جانا پڑے گا۔ اگر آپ اس دروازے میں سے انٹر نہیں ہوں گے تو آپ کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہوں گی، آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں تسلی نہیں ہوگی، اور آپ کی زندگی میں تشفی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ زندگی کا نور، زندگی کا دروازہ، زندگی کا جو دروازہ ہے اور زندگی کا جو نور ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر ہم اس میں سے ہو کر گزریں گے، اگر ہم اس میں ہو کے چلیں گے تو زندگی کی تمام چیزیں ہمیں مفت میں مل جائیں گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، زور سے ہاللیلویہ، ایسی آواز رکھنی ہے۔ اب کیا میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ نجات کا دروازہ ہے۔ سبھی بولیں خداوند یسوع مسیح
जोर से बोले खुदावंद यीशु मसीह किस किस को नजात चाहिए? निजात का पता क्या है? चलो पीछे से देखते हैं। निजात, लफ्ज निजात सुना है कि नहीं सुना? उमर साहब क्या सुना है निजात के बारे में? रिहाई पाना, शाबाश। और किसने सुना? मिलका क्या है निजात का मतलब? अब किस चीज से हमने रिहाई पानी है? किस चीज से हमने मखलसी पानी है? जिस तरह उमर तकरीबन 2-3 माह से बीमारी में मुबतला था, इसका बीमारी से मुराद इसका एक्सीडेंट हो गया था और इसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, खुदावन ने इसको बरकत दी और ये अपनी फैमिली के साथ खुदावन के घर में आया है उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए। तो आपने क्या किया? आपने बीमारी से, आपने अपनी उस परेशानी से, मुसीबत से क्या की है? रिहाई पाई है। तो क्या उसके लिए ताली बजा सकते हैं जिसने रिहाई दी? आई जोरदार ताली है और इसका बड़ा बुरा हाल था और इसकी टांग को क्या हो चुका था? काफी मुश्किल में था, मतलब ये काफी ज्यादा फ्रैक्चर हो चुका था और ये चलने फिरने से भी कासर था, लेकिन आज ये खुद चल कर आया है। खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने आपको निजात दी है। क्या दी है? बीमारी के बिस्तर से आपको उठा खड़ा किया है और इस लायक बनाया है कि आप उसके घर में आए और उसकी शुक्रगुजारी कर सके। हालेलुया। तो इसी तरह निजात क्या है? मखलसी पाना, अब रिहाई पाना। अब मखलसी, रिहाई, छुटकारा ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी से ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी से ही नहीं है, लालच से भी, खुदगर्जी से भी, नफरत से भी और चोरी से भी और खून रेजी के कामों से भी और हर तरह के उन कामों से, घिनौने कामों से जो हमें खुदा की कुर्बत से दूर करते हैं, हमने मखलसी और निजात को पाना है। हमने मखलसी और निजात को पाना है। अगर हमने किसी शहर में एंटर होना है तो उस शहर की जो बाउंड्री होगी, जो उसकी हदें मुकर्रर की जाती है कि ये शहर है, ये तो उसका मेन दरवाजा होगा। जिस तरह हम लाहौर शहर में जाएं तो लाहौर शहर में कितने दरवाजे हैं? किसको पता है? लाहौर शहर में कदीम जमाना की बात कर रहा हूं तो 12 दरवाजे थे। आज भी अंदरून शहर में चले जाएं तो वहां पर कितने दरवाजे? 12 दरवाजे हैं। तो जो भी कौन से दरवाजे में से एंटर होता है तो उस क्या है, उस दरवाजे के अंदर जब वो एंटर होता है तो वहां की चीजें उसको मिलना शुरू हो जाती। तारीख की बातें बता रहा हूं। इसी तरह अगर आपने चर्च में एंटर होना है तो आपको सबसे पहले नीचे जो है सीढ़ियों के पास दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे से आप ऊपर आएंगे तो आप क्या होगा? आप चर्च में एंटर हो सकेंगे, यानी कि खुदा के घर में दाखिल हो सकेंगे। इसी तरह आपने कहीं भी जाना है, किसी भी शहर में जाना है, किसी भी सूबे में जाना है, किसी भी मुल्क में जाना है या किसी भी दफ्तर में जाना है तो वहां पर एक दरवाजा, एक डोर बना होगा जिसको पार करके आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह आज खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बताता है कि मैं भी एक दरवाजा हूं, मैं भी एक दरवाजा हूं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो पाक कलाम में यूं मरकूम है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं क्योंकि वो दरवाजा तंग है और रास्ता सुगड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। अब ये रास्ता क्या है? दरवाजा क्या है? तंग दरवाजा है। ये दरवाजा कौन सा है? जोर से बोलेंगे, दरवाजा कौन सा है? तंग दरवाजा है। और रास्ता क्या है? वो सुगड़ा है। क्या है? रास्ता क्या है? सुगड़ा है। और क्या आगे लिखा है? जो जिंदगी को पहुंचाता है। ये रास्ता सुगड़ा है, ये रास्ता तंग है और ये रास्ता कहां पर पहुंचाता है? जिंदगी को पहुंचाता है और इसके पाने वाले थोड़े हैं। इसके पाने वाले क्या है जी? अगर आपने इस दरवाजे को पार करना है, इस दरवाजे को आपने अबूर करना है तो आपको सल्वेशन मिल जाएगी। अब सल्वेशन क्या है? वो खुदावंद यीशु मसीह। अब सल्वेशन क्या है? निजात क्या है? खुदावंद यीशु मसीह है।
آج سے 2020 سال پہلے خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر زمین پر آئے تاکہ اندھوں کو بینائی دے اور لنگڑوں کو چلائے. پاک کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے. خدا کا روح مجھ پر ہے. اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے. کس نے بھیجا؟ خدا باپ نے. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ اندھوں کو بینائی دوں, لنگڑوں کو چلاؤں اور غریبوں کو کیا خوشخبری دوں اور خدا کے سالے مقبول کی کیا کروں؟ منادی کروں. اب اس کو بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو نجات دے. اب کیا ہے پرانے عہد نامے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پاک کلام میں زبور نویس یوں لکھتے ہیں کہ خدا اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ شفا دیتا تھا. جو پہلے وہ پاک کلام جو پرانے عہد نامے کی بات کر رہا ہے وہ پہلے کیا کرتا تھا؟ اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا تھا. وہی کلام نئے عہد نامے میں مجسم ہوتا ہے اور اسرائیل کی گلیوں میں گھومتا ہے تو اندھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, بہرے سننا شروع ہو جاتے ہیں, لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے, اپنے اکلوتے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویہ. اپنا کیا کرتا ہے اور کیا دیتا ہے؟ نجات دیتا ہے. پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. وہ اپنوں کے پاس آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق ہی بخشا, یعنی وہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. اس کے اب کیا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ آج سے 2020 سال پہلے جب یہ کلام لکھا گیا تو تب بھی لوگ پریشان مصیبت زدہ تھے. لوگ مختلف اوقات میں مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے. آج بھی اسی طرح کا دور چل رہا ہے. گھریلو ٹینشنیں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, بے راہی کا شکار ہیں لوگ, حرام کاری, زنا کاری اور جھوٹ, فریب, مکر, لالچ کے کاموں میں مبتلا ہیں, لیکن وہ اس سے نجات نہیں پا رہے ہیں. کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ کہ جو نجات کا دروازہ ہے اس کو تو پار کرتے نہیں ہیں. اس دروازے کے پاس تو ہم جاتے نہیں ہیں, اس دروازے کو تو ہم کھولتے نہیں ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے اور دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے. اب دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں. ہم دنیا کے دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں لیکن جو زندگی کے رستے کے طرف جاتا ہے دروازہ اس کو ہم کبھی نہیں کھٹکھٹاتے. اب وہ دروازہ خداوند یسوع مسیح ہے جس کے بارے میں لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا. اعمال کی کتاب رسولوں کے اعمال بھی اس کو کہتے ہیں. وہاں پہ یوں لکھا ہے 4 باب میں کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر, آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کے لیے کوئی دوسرا نام ہرگز ہی نہیں بخشا گیا, ہرگز ہی نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے آپ اور میں نجات پا سکیں. وہ نام صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ناصری کا نام. ہاللیلویہ. بہت سارے نام آسمان سے آئے, بہت سارے نام آسمان سے ہیں, لیکن نجات کا وعدہ کسی نام کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا. نجات کا وعدہ میرے عزیز بہن بھائیوں صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا گیا ہے, جس کے نام کا مطلب ہی نجات دینے والا ہے. وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے, وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے, وہ مجسم کلام ہے جو دنیا میں آیا اور آج ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہے تاکہ ہم اس سگڑے دروازے میں سے انٹر ہو کر وہ زندگی پائیں جس زندگی کو پانے کے بعد ہمیں موت کا مزہ نہ چکھنا پڑے. خداوند یسوع مسیح, میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ وہ صرف اور صرف کرسچینٹی کے لیے نہیں آئے تھے, وہ بنی نوع انسان کے لیے آئے تھے. خدا کسی قوم یا قبیلے کا طرفدار نہیں ہے. اگر کسی بھی جگہ پر کوئی راست باز شخص ہے اور یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کو نجات دے گا. بیماریوں سے, پریشانیوں
परेशानियों से, मुश्किलात से, घरेलू लड़ाई झगड़ों से और बेइत्तफाकी से, ना इत्तफाकी से और हर तरह की बीमारियों से, बेरोजगारी की अलामत से आपको निजात देगा, क्योंकि वो दुनिया में इसलिए आया है ताकि खोए हुए को ढूंढे और क्या करे, निजात दे। हम जो खो चुके हैं, हम जो गुमराह हो चुके हैं, खुदा ये चाहता है कि हमें पकड़े और क्या करे, निजात दे। वो हमें इंटरनल सल्वेशन देना चाहता है, अब्दी निजात देना चाहता है, क्योंकि उसका हर काम अब्दी है। वो अब्दी और असली बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। मेरे अजीज बहन भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिंपल उसके कदमों में झुकने की जरूरत है और आंसुओं की बारिश करने की जरूरत है, क्योंकि ज़बूर नवीस ये लिखता है कि जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी के साथ काटे। जरूरत है अपने आंसू दुनिया को मत दिखाए, अपनी परेशानियां दुनिया से मत शेयर करें, उससे शेयर करें जिसने पहले आपके लिए अपनी आपकी सलीब उठाई थी। आज वो आपकी दुख और मुसीबतें और परेशानियां उठाना चाहता है, उसको दिखाए जो आपका पर्दा रखना जानता है, जो आपको नींद में ही दे देता है, जो कहता है कि शेर बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब किसी चीज का मोहताज रहेगा। उसके पास जाएं जिसके पास जिंदगी का पानी है, उसके पास जाएं जो राहत और जिंदगी है, उसके पास जाएं जो क़यामत और जिंदगी है और सबको फरावानी से देता है। वो आपको भी निजात और मखलसी देगा, हर उस चीज से, हर उस कमी से निजात दे देगा जिसकी आपकी जिंदगी में कमी है। हालेलुया। एक गौरतलब बात है, इसको खत्म करके मैं अपने सरमन का भी इख्तिताम करूंगा, कि हम अपने किरदार से या अपने नेक चाल चलन से पाक और बेअब नहीं हैं। हम अपने किरदार से या अपने चाल चलन से पाक और बेअब नहीं हैं। हम मसीह यस्सू में खुदा की मोहब्बत में पाक और बेअब कर दिए गए हैं। जब एक शख्स निजात पाता है, जब वो यीशु मसीह को कबूल करता है, तो उसकी रूह निजात पाती है। इंसान रूह, जान और बदन का मरकब है। क्या है? इंसान रूह, जान और बदन का क्या है? मरकब है, यानी तीन चीजों से मिलकर बना है, रूह, जान और बदन। अब जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हमारी रूह निजात पाती है। निजात के तीन मराहिल है। कितने मराहिल है जी? जरा जोर से बोले, निजात के कितने मराहिल है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हमारी रूह निजात पाती है। क्या पाती है? और क्या है उसके बाद? क्या है कि हमारी रूह निजात पाती है। और जब हम क्या करते हैं, जिस्म में चल रहे होते हैं, तो जिस्म में जो हरकत करती है, जिस्म की जान किसमें? खून में है। जिस्म की जान किसमें? अब क्या है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हमारी रूह निजात पाती है। इस तरह एक फिलोसोफर कहता है कि हम रूह में निजात पा चुके हैं, हम जान में निजात पा रहे हैं और हम बदन में निजात पा जाएंगे जब यीशु आए। जब अब क्या है, निजात का जो सारा जो सिस्टम है वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि हमारी निस्बत किससे है? वो खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। अगर आपने बीमारियों से, अगर आपने परेशानियों से, घरेलू लड़ाई झगड़ों से, या दुनिया से, या इब्लीस की मकारी, चालाकी, फरेबी या जादू टूना तवीज के असर से निजात पानी है, तो खुदावंद यीशु मसीह के पास आइए। वो कहता है कि आप बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। और इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए ही आया था। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए।